네. 음. What else is there to say? 또 무슨 할 말이 있습니까? I've explained everything about this, so I hope that you've grasped the key points by now. 나는 이것에 대해 모든 것을 설명했으므로 지금쯤 요점을 파악하셨기를 바랍니다. Please think carefully about what I've said. 내가 말한 것을 잘 생각해 보세요. If, while working, you happen to remember something from a Dharma talk, take that and apply it to what's confronting you, and then entrust that situation to your foundation. 만약에 일하다가 우연히 번분에서 생겨난 것이 있으면 그것을 가지고 당면한 일에 적용하고 그 상황을 근본 자리에 맡기세요. If you have a chance, set aside some time to think about these things. 기회가 된다면 시간을 내어 이러한 것들에 대해 생각해 보세요. If you don't reflect upon yourself, your mind won't evolve. You won't be able to grow. 자신을 반성하지 않으면 마음이 진화하지 않습니다. 성장할 수 없습니다. If you don't think about any of these things, are you really a person? 이런 것들에 대해 생각하지 않는다면 여러분이 정말 사람일까요? How are you different from a lump of rock or a piece of wood? 돌덩이나 나무 토막과 뭐가 다릅니까? How could there be any growth? 어떻게 성장이 있을 수 있겠어요? Look at all the lives within your body. These are the evidence of where we've evolved from. 몸 안의 모든 생명을 보세요. 이것은 우리가 어디에서 진화해 왔는지에 대한 증거입니다. You feel good if you go for a walk in the mountains or if you stop and watch flowing water, don't you? 산에 산책을 가거나 멈춰서 흐르는 물을 바라보면 기분이 좋죠. 그렇지 않나요? Everyone enjoys this because it's your home. 여러분의 집이기 때문에 모두가 이것을 즐깁니다. You feel refreshed when you see the green mountains or when you watch fishing playing in the water. 푸른 산을 바라보거나 물속에서 노는 물고기를 바라보면 기분이 상쾌해집니다. These places were your home, where you've come from. 이 장소는 여러분이 태어난 집이었습니다. Those are shapes you've had during the Karpas. It has taken to evolve into a human being. 그것들은 인간으로 하는데 걸리는 칼파 동안이 무슨 뜻인지 모르겠어요. 겁이죠, 겁. 억겁할 때 겁 있죠? 아, 겁이라고 하는 거. 불교에서 억겁의 세월을 거쳐서 하는 겁. 겁. 그것들은 인간으로 진화하는데 걸리는 겁 동안 여러분이 가졌던 모양입니다. 겁이 얼마나 된 시간이죠? 거기에 대해서는 설이 많은데 그 뭐 바위를 그 옷자락으로 이렇게
훑어서 뭐 거의 다 아, 없어지는데 걸리는 정도의 시간 뭐 이런 것도 있고 또 다른 해석도 있어요. 네. 음. We all lived as beings that crawled the earth and as beings that walk around on four legs. 우리는 모두 땅을 기어다니는 존재로 네 발로 걷는 존재로 살았습니다. Even now, we still have a bit of tailbone remaining. 지금도 꼬리뼈가 조금 남아 있습니다. Yet, we have to continue to evolve and be free from the control of these older consciousnesses. Then we won't leave any traces behind us. 그러나 우리는 계속 진화해야 하고 이러한 오래된 의식의 통제로부터 자유로워야 합니다. 그러면 우리 뒤에 어떤 흔적도 남기지 않을 것입니다. We will be able to live according to the thoughts we give rise to and won't be entangled by the past habits of the body. 우리는 우리가 생각하는 대로 살 수도 있고 과거의 몸의 습관에 얽매이지 않을 것입니다. We'll be able to taste the world in which we can take care of everything through our thoughts. 생각만으로 모든 것을 해결할 수 있는 세상을 맛보게 될 것입니다. We've already evolved up to the human level, so shouldn't we go a bit further and taste this world of the mind? 우린 이미 인간의 수준까지 진화했으니 조금 더 나아가 이 마음의 세계를 맛봐야 하지 않을까요? Sometimes when I go for a walk, I see a type of crawling bug that looks something like a worm or small snake. I don't know what it's actually called. 가끔 산책을 하다가 벌레나 작은 뱀처럼 생긴 기어다니는 벌레를 봅니다. 나는 그것이 실제로 무엇이라 불리는지는 모릅니다. Anyway, it spawns eggs, attaches them to its rear, and then drags them to a safe place. 어쨌든 알을 낳아 등에 붙인 다음 안전한 곳으로 끌고 갑니다. There, it makes a thick bed of grass, places the eggs on top, and covers them with a light layer of grass. 그곳에서 두꺼운 풀밭을 만들고 그 위에 알을 낳고 가벼운 풀층으로 덮습니다. 알을 놓고 이겠죠? 알을 플레이스. 알을 알을 놓고 등에 지고 와서 그거를 거기다 놓고. 낳고가 아니고 놓고구나. 음. 네. I'm always amazed when I see this. 나는 이것을 볼 때마다 항상 놀라요. 잘못 번역됐나요? 아니, amazed라는 건 놀랍다기보다는 경이롭다라는 의미인 거죠. 나는 이것을 볼 때마다 맞아요. 항상 경이로워요. 경이롭다. 네. 네. I'm so marvelous, and it's just one example of the incredible things we've been doing in the course of evolving into human beings. 정말 놀랍고 이거는 놀랍고가 맞나요? 네, 아주 놀랍고 해도 괜찮아요. 네. 정말 놀랍고 인간으로 진화하는 과정에서 우리가 해왔던 놀라운 일의 한 예에 불과합니다. 한 이죠, 이거죠. 마블러스 하면 굉장히 신비롭다, 아주 대단하다, 뭐 이런 것도 있죠. 근데 뭐 놀랍다 정도도 뭐 크게 틀렸다고 보기는 어렵죠. 네. 대단하다, 신비롭다 이렇게 번역하는 게 더 가깝네요. 네.
네. Throughout this whole process, from microbes until now, parents feed and clothe their children and tuck them into bed. 미생물에서 지금에 이르기까지 이 모든 과정에서 부모는 아이를 먹이고 입히고 침대에 재웁니다. So even now, when children are out late, parents become restless. Why aren't they home yet? 그래서 지금도 아이들이 나가서 늦으면 부모는 왜 아직 집에 안 올까 하며 안절부절합니다. When I think about the attachments parents have to children, it seems to me that we are still under the influence of these earlier levels. 부모가 자녀에게 가지고 있는 애착에 대해 생각할 때 우린 여전히 이러한 초기 수준의 영향을 받고 있는 것 같습니다. 네, 거기까지. 초기 차원이죠. 근데 이 소제목은 이제 그 자신을 시간을 좀 내서 자신을 성찰해라. 이런 제목이에요. 그래서 이제 자신을 반성하라. reflect upon은 뭐 반성하다라고 해서 아까 했지만 성찰하다, 뒤돌아보다 그런 뜻이니까 자기가 어디서부터 왔고 인간이 내가 그다음에 어디로 가야 하는지 내가 무엇으로 구성되어 있는지 이런 거를 이제 생각하는 그 내용이 좀 나오죠. 그래서 일단 일을 하면서 우리가 이 본문 구절이 떠오르면 그걸 생활 속에서 하나하나 적용을 해보아라. 이렇게 시작을 합니다. 그러니까 자기를 이렇게 돌아보고 성찰하는 과정에서 그것들을 하나하나 적용을 해봐라. 그런 얘기예요. 그렇게 되면 비로소 자기 몸 안의 생명들을 자세히 들여다보게 되고 조금 더 구체적으로 들어가면 이제 원자, 분자로 이루어진 세포, 뭐 그다음에 미생물 우리 안을 또 장 속에 가득 차 있는 미생물과 이게 다 하나로 이렇게 구성되어 있어 이렇게 돌아가고 있다는 거를 알게 된다. 그래서 이제 또 계속 성찰을 해보면 이제 점점 산이나 이제 물에 가서 이렇게 보면 우리가 굉장히 기분이 좋아지는데 왜 기분이 좋아지느냐? 우리가 4대로 이루어져 있기 때문에 몸이 흙과 물과 그다음에 바람, 그다음에 불 이런 것들로 인해서 우리가 구성되어 있기 때문에 그것들을 보면 그냥 우리의 고향, 홈, 우리의 집으로 느껴지는 거죠. 그래서 이제 새나 물고기 이런 것도 마찬가지죠. 우리의 과거의 모습이다. 기어다니고 네 발로 다니는 기어다니는 곤충이나 네 발로 다니는 동물들 다 우리의 모습이다. 왜냐 우리에게 지금도 꼬리뼈가 있지 않느냐 그러잖아요. 여기 만져지지 않아요. 꼬리뼈가 테일본. 과거에 우리가 고양이나 사자나 호랑이처럼 꼬리가 있었다라는 증거죠. 그래서 그러한 곤충서부터 미생물 또는 뭐 이런 동물들의 의식들이 우리 안에 사실 다 있다는 얘기죠. 그래서 그것으로부터 자유로워져야 되죠. 그것으로부터 그러한 미생물에서부터 어떤 동물의 습관이라든가 의식 같은 것들이 아직 있기 때문에 그런 것을 떨쳐버리고 자유로워져야 비로소 우리가 그것들을 통치할 수 있는 거죠. 돌볼 수 있도록 관리할 수도 있게 된다. 사람이 굉장히 복잡한 겁의 과정을 거쳐서 이렇게 힘들게 사람이 되었다라는 걸 우리가 성찰을 통해서 알게 된다라는 얘기죠. 그래서 인간이 되었지만 그대로 끝이 아니다. 그러니까 더 진화해야 하지 않겠느냐라는 얘기죠.
우리가 3차원의 세계에 있지만 그러니까 진짜 사람이 되기 위해서 그다음에 또 나중에 육도 윤회에서 나오는 하늘인간도 있거든요. 그냥 사람 다음에 이제 6번째 그 윤회의 마지막 그 단계는 천상인간이거든요. 하늘인간이 되기 위해서 4차원, 5차원의 세계로 가기 위해서 노력해야 되지 않겠느냐, 정진해야 되지 않겠느냐 이런 얘기예요. 사실은 요즘 영화를 보면 SF 영화 같은 거를 보면 이미 이런 4차원의 세계라든가 그 과거, 현재, 미래 그다음에 나와 너 이게 하나가 되는 그런 것들을 컨텐츠로 하는 내용으로 하는 것들이 많아요. 가장 최근에 본 영화 하나 중에 스스메의 문단속이라는 영화가 있어요. 혹시 들어보셨나요? 못 들어봤죠. 나도 못 들어봤으니까 우리 딸이 보자 그래서 한번 봤는데 거기에서도 보면 그 화산과 지진과 그 모든 거기에 대처하는 사람들과 그다음에 무생물들도 뭐 등장하고 하는 그런 것들이 있거든요. 그래서 이러한 세계들 그 차원까지 우리가 진화해야 하지 않겠나 이렇게 한번 생각을 해봤어요. 아까. 그 다음에 이제 마지막 문단 129쪽에 이제 첫 문단을 보면 이렇게 큰 스님이 산에 다니면서 관찰한 것 중에 하나를 소개하고 있죠. 하고 계시죠? 그러니까 산에 이렇게 다니면서 보니까 기어다니는 벌레, 뭐 실뱀 같은 거죠. 그 small snake라는 표현을 했는데 이름은 정확하게 모르겠으나 큰 스님 말씀하시기를 그런 이 아주 곤충 벌레들의 모습을 이제 예를 들었잖아요. 알을 낳아서 그거를 뒤에 이렇게 싣고 적당한 곳을 찾아서 그 풀을 두껍게 깔고 거기에다가 알을 놓고 그다음에 그 위에다 살짝 풀을 덮고 이런 광경. 그러니까 뭐 그건 지금 이제 그 침대 같은 그런 것만 설명했지 사실 먹이고 뭐 그런 것들이 다 포함이 되겠죠. 그런 놀라운 광경을 직접 보았다라는 부분을 얘기하고 있죠. 그리고 이제 사람들이 하는 것과 크게 다르지 않은 그런 면모이다라는 이야기예요. 사람들도 사람이 그러니까 아이를 낳아서 돌보는 먹이고 입히고 그다음에 그거를 잘 재우고 이렇게 신경을 많이 쓰기 때문에 자식이 이제 늦게까지 안 들어오거나 그러면 엄청 걱정을 하고 아주 늦게 이제 새벽에 들어왔다 그러면은 왜 이제 오느냐 뭐 이런 식으로 이제 야단을 치게 되고 이런 모습들을 보면 참 미물들 그러니까 곤충들이나 사람이나 자식을 위하는 마음 그 애절한 마음은 정말 같다. 그런 걸 느끼게 된다라고 교수님이 이야기하죠. 그래서 이런 것들을 사실은 깨닫게 되는 과정에 꼭 필요한 게 성찰이다라는 거죠. 그래서 소제목이 아까 시간을 내서라도 자기를 성찰해라. 고독이 굉장히 중요하다라는 생각을 해요. 여럿이 어울려서 있으면은 시끌벅적 재밌고 뭐 시간 가는 줄 모르고 뭐 돈도 벌고 할 수 있겠지만 혼자 고독한 시간을 잘 써야 된다라는 생각이 더욱더 많이 들었어요. 이 대목을 보면서. 네, 그래서 자기를 성찰하면 이 모든 것들을 내 몸을 구성하고 있는 이런 것들을 다 알게 되고 그래서 우리는 좀 더 퇴화나 퇴행 쪽으로 가지 말고 진화해야 된다라는 얘기예요. 그 뒤에도 이제 비슷한 것들이 전개되니까 그것도 쭉 읽고 또 해석하고 나서 또 얘기를 나누는 게 어떨까요? 네. 네. Family wisdom and non-duality. 가족, 지혜, 둘 아님. 예, 그리고 둘 아닌 도리까죠. Over the course of eon,
we've gathered together and then scattered like leaves in the wind. 이걸 그 억겁이라고 해야 돼요? 영겁이라고 해야 돼요? 억겁, 영겁 다 괜찮아요. 아까 칼파스 나왔는데 칼파스하고 똑같아요. 이언스도. 예, 억겁, 영겁. 예. 예. 영겁의 세월 영겁보다는 동안, 억겁이 나을 것 같지네요. 억겁. 네. 억겁의 세월 동안 우리는 함께 모였다가 바람에 나뭇잎처럼 흩어졌습니다. We gather together as members of one family, scatter, and then gather as members of another family. 우리는 한 가족의 일원으로 모이고 흩어지고 또 다른 가족의 일원으로 모입니다. If we've evolved a bit, we gather together with a more evolved family. 우리가 조금 진화했다면 더 진화한 가족으로 모입니다. If we've devolved a bit, or 우리가 조금 이전했으면 퇴화. 퇴화? 퇴행이죠. devolved는 evolved의 반대죠. 퇴화. 우리가 조금 퇴화했으면 we've been going through this time after time. 우리는 이 시간을 몇 번이고 겪어왔어요. Thus, broadly speaking, parents and children are just temporary ideas. 따라서 대체로 부모와 자녀는 일시적인 생각일 뿐입니다. 개념이죠. 생각 개념된. 또 이던지 행복센터에서 이쯤 있게 안내 말씀드립니다. 최근 건물 내 흡연으로 저기서 인한 도움을 보조 In 어디서 any 나오는? particular life, we've just 아파트 gathered 어디서 나오는? together for a short time. 연기가 어떤 특정한 삶에서 우리는 단지 짧은 시간 동안 함께 모였습니다. 유입이 됩니다. 나의 담대 연기로 이웃이 잠깐만, 그 소리가 나올 때 햇살님이 소리를 끄는 게 좋겠어요. 저희 흡연은 우리 아파트가 아니. 아니고 바랍니다. 지금 사랑해님 아파트가 말씀드립니다. 있어요. 아니 이거 먹고요. 그쵸? 지금 이기서 나오는 게길래. 흡연으로 인하여 아니 그러니까 사랑해님이 그게 마이크를 이거를 꺼야 끄기가- 된다는 얘기예요. 그러면 사랑해님이 잠깐 준비해도 돼요. 흡연 시 담배 연기가 주방 후드, 베란다, 화장실 등을 통하여 이웃 세대로 유입이 됩니다. 나의 담배 연기로 이웃이 고통받는 일이 소리를 끄기가 어려운가 보죠? 소리 좀 줄여보면 어때요? 소리를 좀 줄여보세요, 사랑해님. 그러면 좀 덜 아니 들리지 이거 않을까? 있잖아요. 그 아파트 주민 아니 저 복지 행복센터에서 보내는 거에 대해서 꾸지도 못하고 알아요. 녹음도 뭐 그런 거예요. 그러니까 사랑해님이 어. 지금 그 핸드폰에서 예. 마이크를 끄면 되는 거예요. 이제 핸드폰 끝난 것 안 되는데 같아요, 그렇게. 다행히. 핸드폰 마이크 끄는 방법, 핸드폰 그 화면을 터치해 음소거. 보세요. 핸드폰 음소거. 그거 화면, 끝났어요. 네, 방송 응. 끝났어요. 이제 근데 끝났으니까 다음에 다음에 또 혹시 그런 일이- 그러면 근데 이게 핸드폰하고 연결된가? 아니 그게 아니고 제가 지금 저 실다이님이 설명한 거는 지금 이제 사랑해님이 이거를 음소거를 하면 그 안에 그 방송도 안 들리게 된다는 얘기죠. 우리가 안 들어도 된다는 얘기가 되는 거예요. 나도 사실 몰랐었는데 알았어요 지금. 나도. 근데 네, 아무튼 계속 합시다. 네. So instead of getting possessive, treat them with love. 그러므로 소유욕에 사로잡히지 말고 사랑으로 대하세요. However,
Most parents respond with rage when their son or daughter stays out all night. Where did you spend the night? Who were you with? Give me their number. 하지만 대부분의 부모들은 아들이나 딸이 밤을 지새우면 어디서 밤을 지냈어? 누구랑 있었어? 전화번호 알려줘봐. 하고 화를 냅니다. If you act like this, you will become much more defiant. They will become much more defiant and will grow further apart from you. 여러분이 이렇게 행동한다면 그들은 훨씬 더 반항적이 될 것이고 여러분과 점점 더 멀어질 것입니다. Try to assume that there were unavoidable circumstances and ask them if they've eaten. 불가피한 상황이 있었다고 가정하고 밥은 먹었는지 물어보세요. If you can embrace them with a warm heart, they won't leave even if you try to kick them out. 따뜻한 마음으로 안아줄 수 있다면 쫓아내려 해도 떠나지 않을 것입니다. Nevertheless, because of parents' fixation on their children, they often yell and scold them. 그럼에도 불구하고 부모는 자녀에 대한 집착 때문에 종종 소리를 지르고 꾸짖습니다. Parents should treat their children with respect, but often they act as if their children are some kind of possession. 부모는 자녀를 정중하게 대해야 함에도 종종 자녀를 마치 소유물처럼 취급합니다. This is why some parents behave badly. 이것이 일부 부모가 나쁘게 행동하는 이유입니다. Every one of your children was once an adult who grew old and died, and has now been born again as a child. 여러분의 자녀는 모두 한때 늙고 죽은 성인이었으나 이제는 어린아이로 환생했습니다. 다시 태어난 거죠. 다시 태어났습니다. 윤회에서. All of you have grown old and died and been born as children. 여러분은 모두 늙고 죽고 자녀로 태어났습니다. The only difference is that this time you are slightly older than them. 유일한 차이점은 이번에는 여러분이 그들보다 약간 나이가 많다는 것입니다. Laughs. 웃음. Even though you gave birth to them, don't view them as something you own. 자식을 낳아줬어도 자기 소유로 여기지 마세요. They are not your possessions. 그들은 여러분의 소유가 아닙니다. They don't belong to you. 그들은 여러분의 것이 아닙니다. Further, whether they are your children or someone else's children, your parents or someone else's, treat them all as you would treat yourself. 또한 내 자식이든 남의 자식이든 부모든 남이든 여러분 몸을 대하듯이 대접하세요. If you see someone in need, if you hear about someone who is suffering, just help them. 도움이 필요한 사람을 보면 고통받는 사람의 소식을 들으면 그냥 그들을 도와주세요. If material help is needed and you have enough to share, then give that.
물질적 도움이 필요한데 여러분이 여유가 있다면 그것을 주세요. If you don't, then be sure to help them through mind. 그렇지 않다면 반드시 마음으로 그들을 도우세요. Actually, helping someone through mind like this is really a great thing. 사실 이런 마음으로 누군가를 돕는다는 것은 정말 대단한 일입니다. Just make sure it's something that leaves them better off. 그것이 그들을 더 나은 상태로 만드는 무언가인지 확인하세요. Then it will be something wonderful. 그러면 그것은 멋진 일이 될 것입니다. Sometimes students visit me, crying and asking for help with problems involving their parents. 때때로 학생들이 저를 찾아와 울면서 부모님과 관련된 문제로 도움을 요청합니다. At that moment, how could someone not see them as their own children? 그 순간 어떻게 그들을 친자식으로 보지 않을 수 있겠습니까? You have to see all children equally as your own children, and then you can truly love them. 모든 아이들을 똑같이 내 자식처럼 보아야 진정으로 그들을 사랑할 수 있습니다. It's the same for material things. 물질적인 것도 마찬가지입니다. You can truly share them or give them to someone else as long you view them as mine. 내 것으로 보는 한 진정으로 공유하거나 다른 사람에게 줄 수 없습니다. Instead, you will always be expecting something in return or making demands upon the other person. 대신에 여러분은 항상 대가로 뭔가를 기대하거나 상대방에게 요구할 것입니다. These expectations and demands keep people from being able to open their heart and step out of their narrow ideas. 이러한 기대와 요구는 사람들이 마음을 열고 편협한 생각에서 벗어나지 못하게 합니다. My heart aches when I see young people crying because of such things. 그런 일로 우는 젊은이들을 보면 마음이 아파요. Sometimes they've been your children, sometimes they've been my children. 때때로 그들은 여러분의 자녀였고 때로는 내 자녀였습니다. Sometimes they've been my parents, sometimes they've been your parents. 때때로 그들은 나의 부모였고 때때로 그들은 여러분의 부모였습니다. We gather together and then scatter in the breeze. 우리는 함께 모였다가 바람에 흩어집니다. We are like wanderers who come together for a picnic and then go our separate ways when night falls. 우리는 함께 소풍을 갔다가 밤이 되면 각자의 길을 가는 방랑자와 같습니다. This is the truth of our life. 이것이 우리 삶의 진리입니다. Please think about this when you have some quiet time. 조용한 시간이 될 때 이것을 생각해 보세요. I've spoken for a long time, so now you need to speak so that I can learn something. 내가 오랫동안 말했으니 이제 내가 무언가를 배울 수 있도록 여러분이 말해야 합니다. We all take turns sharing and learning from each other. 우리 모두는 교대로 서로 공유하고 배웁니다. Sometimes I will speak to a flower or plant, and other times I will be just
quietly looking at them when they will start speaking to me. 가끔은 꽃이나 식물에게 말을 걸기도 하고 어떤 때는 그들이 나에게 말을 걸기 시작할 때 조용히 바라보고만 있을 때도 있습니다. Think about this. Even flowers often close up for the night. 이것에 대해 생각해 보십시오. 꽃도 종종 밤에 닫힙니다. Some of you have seen this, haven't you? 여러분 중 일부는 이것을 본 적이 있죠. 안 그래요? As their petals close for the night, do you know what they say? 그들의 꽃잎이 밤을 향해 닫힐 때 그들이 무엇을 말하는지 아십니까? They say, the sun has set. Phew, let's get some sleep. 그들이 말하죠. 해가 졌어. 좀 자자. Whereas the great pines are often awake, so there's a lot of meaning in them being called evergreen. 큰 소나무는 자주 깨어 있으므로 상록수라고 불리는 데에는 많은 의미가 있습니다. Some other plants and trees live like this as well. 다른 식물과 나무도 이와 같이 삽니다. This kind of understanding comes from communicating with our hearts through our fundamental mind. 이러한 이해는 근본 마음을 통해 마음과 소통하는 것에서 나옵니다. There was a man who was destined to be killed by a falling tree. 쓰러지는 나무에 맞아 죽을 운명을 타고난 남자가 있었습니다. But he realized that trees also have an essence or spirit, and began thinking of them as friends and good company, inwardly speaking kindly to them. 그러나 그는 나무에도 본질 또는 정신이 있음을 깨닫고 나무를 친구이자 좋은 친구로 생각하고 속으로 친절하게 이야기하기 시작했습니다. Although he was destined to be killed by a tree, because he had been viewing the trees as one with himself, instead of hurting him, the spirits of those trees protected him from harm. 그는 나무에게 죽임을 당할 운명이었지만 그가 나무들을 자기 자신과 마찬가지로 보았기 때문에 그를 다치게 하는 대신 그 나무의 정령들은 그를 피해로부터 보호해 주었습니다. Let me give you an example. If the head of a huge company truly feels that he and the employees are all in it together and come good and bad, he shares what there is with them, treating them respectfully. How could they not appreciate that? 대기업 총수가 자신과 직원들이 모두 함께 한다고 진정으로 느낀다면 그리고 좋든 나쁘든 그가 그들과 그것들을 공유하며 그들을 존중한다면 어떻게 그것에 대해 감사하지 않을 수 있겠습니까? Wouldn't they work diligently for someone like that? 그들이 그런 사람을 위해 부지런히 일하지 않을까요? So, you and others don't exist separately. 여러분과 다른 사람들은 따로 존재하지 않습니다. So, if you can truly view others this way, no matter where you go, you will be okay. 그래서 진정으로 남을 이렇게 볼 수 있다면 어딜 가더라도 여러분은 괜찮습니다.
For the spirit of water becomes one with you. The spirit of trees becomes one with you. And the spirit of the earth becomes one with you. 물의 정령이 여러분과 하나가 되고 나무의 정령이 여러분과 하나가 되고 땅의 정령이 여러분과 하나가 되기 때문입니다. The Bodhisattva Avalokitesvara and Kushitigarbha also becomes one with you. 관세 보살과 비장 보살도 여러분과 하나가 됩니다. Everyone is one with you. Everyone is yourself. 모두가 여러분과 하나이고 모두가 여러분 자신입니다. Are there any questions today? 오늘 질문이 있나요? Don't think that you already know everything. 여러분이 이미 모든 것을 알고 있다고 생각하지 마세요. Let's talk and learn from each other. 서로 이야기하고 배웁시다. 여기까지인가요? 아니면 question 1까지인가요? 거기까지예요. 네, 거기까지. Question 1, 2는 다음으로 넘기기로 합니다. 제법 길었죠? 아까 거보다는. 네. 근데 연결이 되는 내용이니까 어느 정도는 짐작이 갈 거예요. 이 가족과 지혜 그리고 둘 아닌 돌이 이제 자기 자신으로부터 가족 그다음에 모두와 둘 아닌 돌이 이렇게 넓혀 나가는 그런 과정을 이야기하고 있죠. 그래서 이제 앞서 말한 대로 수억 겁을 거치면서 우리는 미생물에서부터 곤충, 동식물을 거쳐서 사람까지 왔죠. 그런데 사람까지 와서도 그대로 있었던 게 아니라 그래서 어떤 면에서 보면 미생물 가족도 있었고 곤충과의 가족도 있었고 우리에게 과거에 동물과 가족도 되었었고 그다음에 사람과 가족을 이루고 있죠 지금은. 근데 이 사람 가족도 사실은 이제 여기 원문에는 없지만 몇 생을 거치면서 여러 다른 사람들과의 가족을 거쳤을 것이죠. 그 얘기가 이제 암시되어 있습니다. 네, 그 다음에 보면 이제 그 여러 번 이제 강조되어 나오는데 지금 나의 자식만 내 자식이라고 할 수 없다. 그렇기 때문에 내가 내 자식이다. 그래서 소유물로 생각하거나 존중하지 않거나 자식을 멋대로 좌지우지 하려고 하면은 안 된다. 이런 얘기죠. 물론 부모들 입장에서는 자식을 생각하기 때문에 그렇게 한다 그러지만 실은 자기의 생각대로 그렇게 하는 거다. 그런 얘기예요. 그래서 그 다음에도 계속되는 게 지금 내 자식은 한때 나의 부모였을 수 있고 또 부모는 한때 내 자식이었을 수도 있다. 그렇죠. 그리고 나는 또 한때는 남의 자식이었을 수도 있고 지금 현재 나의 부모는 한때 남의 부모였을 것이다. 그렇게 남의 자식도 남의 부모도 모두 내 자식, 내 부모, 심지어 나 자신으로 봐야 된다라는 거죠. 그래서 이것이 이제 불특정 다수, 우리가 나와 내 가족이 아닌 다른 길거리에서 만나는 사람들, 이런 불특정 다수에게 물심양면으로 서로 나누면서 도움을 주어야 하는 이유이다. 이런 얘기가 되죠. 그리고 이것은 또한 지금 현재의 나 또는 내 가족에 국한해서 거기에 머물지 말아야 할 이유이다 라고 얘기해요. 그렇게 하지 않으면 우리는 다시 퇴화할 수 있다. 아까 evolve의 반대가 devolve라고 그랬잖아요. devolve. 퇴행할 수 있다. 지금 사람이지만 동물처럼 살면 동물로 갈 수 있다. 이런 얘기가 되겠죠. 미물처럼 갈 수도 있다. 그러니까 아까도 얘기했지만 이렇게 사막도에 떨어진다라는 말을 들어보셨을 거예요. 사막도. 그러니까 악귀, 축생, 지옥. 이게 이제
북도 윤회 아래 사막도예요. 그 위는 이제 아수라, 사람, 하늘 인간 이렇게 나뉘잖아요. 그러니까 우리가 현재 사람이라면, 진짜 사람이라면 이제 천상 인간으로 진화를 해야지 그 퇴화해서 축생, 그러니까 동물, 축생이 가축 동물이죠. 그 다음에 아귀, 아귀는 이제 이게 지렁이나 이 땅 속에 그 계속 먹어야만 되는 그런 존재들이라고 큰 스님이 이야기했어요. 아귀가. 그러니까 우리가 계속 한시도 쉬지 않고 먹지 않으면 살 수 없는 그런 미물들, 아귀. 그 다음에 이제 더 밑으로 가면은 이제 오간 지옥이라고 거기에 이제 떨어지게 되죠. 이제 이렇게 퇴화해서야 되겠는가? 라는 이 얘기입니다. 그리고 이제, 우리가 그러니까 가족을 내 가족이다 이렇게 나도부터 사실 그렇게 생각하지만 그게 아니라는 이야기를 지금 이제 이번 본문에서는 하고 계시죠. 그래서 사실상 우리가 지금 가족이라고 여기고 있는 이 존재 사람들은 잠시 그냥 한 가족으로 맺어져서 소풍을 나온 것뿐이다. 그래서 함께 이제 즐겁게 밥 먹고 놀다가 이제 때가 되면 해가 지거나 아니면 바람이 불거나 그럼 바람이 불면 흩어지듯이 해가 지면은 돌아가듯이 각자의 집으로 돌아간다라는 거죠. 그냥 같이 소풍을 나온 그 말하자면 그 사람들에 불과하다. 그렇게 모인 사람들에 불과한 거죠. 그래서 이게 바로 이제 자식이다 또는 부모다에게 매여 있지 않아야 할, 그러니까 집착하지 말아야 할 이유이겠죠. 이게. 이제 거기까지 쭉 이제 말씀을 하고 이제 질문을 받겠다. 그런데 이제 한참 또 질문 받기 전에 또 이 얘기가 긴데 이제 질문 좀 하세요. 그러면서 이제 그 전에 당신이 이제 꽃과 나무들과 이렇게 대화를 나누는 이야기를 해요. 꽃이 말하는 거, 그 꽃나무가 말하는 거를 듣는다. 이제 꽃나무가 뭐라고 말하냐 그런 얘기가 있었죠. 이제 그 저녁이 돼서 해가 떨어질 때 되면 꽃나무가 꽃잎을 이렇게 닫으면서 해가 졌다. 휴 이러면서 굉장히 힘들었다 그죠? 하루를 지내느라고 사람처럼 이제 좀 자자 이렇게 말을 한다는 거야 꽃이. 그렇지만 달맞이 꽃도 있긴 있죠. 달이 오히려 해가 지면은 이렇게 피는 꽃도 있겠죠. 그 다음에 이제 그 얘기가 비슷하게 소나무는 또 지지 않죠. 뭐 밤낮 없이 사계절을 늘 푸르게 에버그린이라고 하죠. 상록수니까. 그런 비슷한 나무들도 있다. 그러니까 늘 낮에 일하고 밤에 자고 하는 것만은 아니다라는 얘기죠. 꽃나무조차도 나무 식물들조차도 종류가 다르다. 차원이 다르다. 그랬죠. 이제 예를 들어서 뭐 가문비나무나 구장나무나 이런 거는 소나무처럼 사철 풀이잖아요. 그러니까 이제 이렇게 물론 이 나무도 다르다. 근데 이렇게 큰 스님이 하듯이 꽃나무나 이런 그 식물들과 대화하는 것은 이 근본자리를 통해서 하는 거죠. 뜻으로 한다라는 말이죠. 이게 한글로 우리말로 하는 게 아니라 뜻으로, 마음으로, 그러니까 근본 마음으로 소통을 이렇게 할 수 있는 것이다 라는 거죠. 한 마음으로. 그래서 그렇게 되면 그 뒤에 이제 예를 든 게 한 남자가 이제 그 쓰러지는 나무에 이제 말하자면은 눌려 죽일 그런 운명을 타고났으나 그 남자가 그 나무를 자기와 똑같이 보고 하나로 보고 이렇게 뜻으로 소통을 하게 되니까 그 나무는 이 남자를 오히려 죽이지 않았을 뿐만 아니라 보호했다. 그만큼 나무의 정령이 이 남자의 한 마음과 통했다라는 얘기겠죠. 그래서 이렇게 둘 아닌 도리, non-duality라는 게 소제목이었잖아요. 그 둘 아닌 도리를 가족뿐만 아니라 사람들 사이에서뿐만 아니라
꽃과 나무들하고 또 그 실천을 해라. 넓혀나가. 라는 얘기죠. 이거를 아마 조금씩은 우리가 다 경험을 하지 않았을까 싶어요. 너무너무 힘들었을 때 왜 산에 가서 막 울면서 앉아있을 때 저도 그런 기억이 있는데 나무 가지가 이렇게 흔들흔들 하면서 괜찮아 울지 마 뭐 이런 얘기를 하는 것 같이 저도 옛날에 들었던 기억이 나요. 그리고 그러니까 뭐랄까 그런 그 마음으로 뜻으로 그 아주 그 피상적이나마 그런 그 뭐랄까 마음을 주고받는 것 같은 느낌을 오늘도 느꼈었던 것 같아요. 아무튼 그 다음에 예를 든 거는 이제 사장이 자기 그러니까 이제 데리고 있는 직원들과 하나로 보고 그들을 존중하고 그 회사에서 생기는 어떤 수익 같은 것들을 다시 이렇게 그러니까 잘 나누고 이렇게 하면 서로 존중하고 서로 평등하게 보면 그 회사는 결코 망하지 않는다. 뭐 그런 얘기로 이제 시작을 하고요. 그러니까 132쪽 거의 끝 무렵인데 둘러보지 않는 마음을 점차 확장시켜라 라는 거죠. 사람에게만 하지 말고 물에게도 나무에게도 땅, 흙에게도 계속하면 어쩌면 지진에서도 살아남을 수 있고 나무에 이렇게 압사당하지 않을 수 있고 아까 그 젊은 남자처럼 물에도 휩쓸려 가지 않을 수도 있죠. 그런 의미로 그러니까 진짜로 둘이 아니게 본다면 그렇게 되면 이제 나아가서 그러니까 꽃나무뿐만 아니라 관세음보살 아까 굉장히 발음하기 어려운 또 보디사트바서 뭐 아발로 뭐 키데스카바라 막 이렇게 나오잖아요. 그다음에 뭐 크시티가르바 뭐 이런 보살, 그러니까 지장보살. 그러니까 내가 관세음보살도 될 수 있고 지장보살도 될 수 있어서 관세음보살이 되어서 다른 사람을 도울 수도 있다. 그러니까 흔히 우리가 점 보러 가면 귀인이 나타난다 이런 그 점괘를 얘기해 주기도 하잖아요. 일종의 귀인이 되는 거죠 남에게 다른 생명체에게 이제 그런 얘기죠. 그래서 모두가 내가 되는 그 난두알리티를 이제 알게 되는 거예요. 그래서 별이 된다. 우리 윤동주 기념관의 별, 윤동주 시인과 별을 굉장히 아까도 이렇게 떠올렸는데 별 자체가 되고 해성, 꼬리별도 될 수 있고 우주가 될 수 있고 그렇죠. 그러니까 그렇게 나 자신으로 들어가서 미시적으로 자기를 한번 보고 거시적으로 자기를 한번 봐라. 그런 얘기예요. 작고 아주 크게 다 볼 수 있다. 그런 이야기가 이제 오늘 주로 내용이 아닐까 싶어요. 그래서 이제 그 염주를 보면 구멍이 이렇게 염주 알 하나하나에 구멍이 있잖아요. 그 구멍을 통해서 줄이 이렇게 이어져서 염주가 되죠. 목걸이죠, 목걸이. 팔에다 하는 염주가 되고. 흥분해가지고 텍스트북을 떨어뜨렸는데. 예, 아무튼 그게 이제 그 구멍 얘기가 나와서 아까 어떤 사람이 이게 모든 것은 이 구멍을 통해서 다 연결이 된다. 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 그거를 그러면 통멍이네. 누가 옆에서 그래요. 구멍을 통과해가지고 가는 통멍이다. 그러니까 각 구슬들이 다 구멍이 있기 때문에 그 구슬들로 다 이렇게 연결이 되니까 통멍이라는 표현을 해서 웃었는데 아무튼 이제 이번 우리가 이제 이제 질의응답만 남았는데요. 이번 법문을 통해서는 바로 이렇게 나 자신을 성찰함으로써 나 자신의 나 자신을 이루고 있는 그 미세한 거에서부터 그다음에 내 밖과 연결되는 모든 통멍되는 어떤 그런 둘 아닌 도리 이것들을 이제 알면 그게 바로 wisdom 지혜다. 나와 가족과
그다음에 온 세계, 우주까지. 예. 그거를 이야기하고 있다고 보여집니다. 거기까지 혹시 내가 오늘 좀 장황하게 얘기를 한 것 같기는 한데 하고 싶은 이야기 있으면 편하게 나누죠. 리플렉트를 성찰이라고 했잖아요. 네. 반추라고 해도 될까요? 아니면 성찰이라고 보통 쓰나요? 한마음에서는? reflect upon 하면은 보통 반성하다, 성찰하다, 돌아보다 그렇게 하는 걸로 내 기억 할 수 있는 해석은 그 세 가지예요. 지금. 근데 나는 성찰하다 쪽이 더 어울린다고 느껴요. 네, 개인적으로. 네, 네. 또 뭐 예우님은 이라고 불러드릴까요? 아니에요. 괜찮아요? 네. 독수리님은 혹시 글쎄요, 오늘은 뭐 별로 할 얘기가 없네요. 사랑해님 오랜만에 등장 해가지고 아까 뭐 그 담배 얘기도 나오고 그랬는데 야 그러면 일단 이 본문 이번 그 지금 한 이 부분에 대한 이야기를 혹시 궁금한 게 있으면 사랑해님 해도 돼요. 느낀 점 얘기해도 돼요. 조금씩 내가 이런 거 이렇게 어떤 영어를 보고 또 번역 한국어 하다는 거 어떤 때는 잘 이해를 못 했잖아요. 근데 조금씩 이해가 많이 가거든요. 좋은 일이에요. 그리고 또, 네. 그리고 이런 이 법률 스님이 이렇게 이야기한 그 구절 있잖아요. 이 지금 우리 배우는 그거 공감되는 점이 좀 많아요. 특히 어떤 점이 공감이 돼요? 그러니까 나 이렇게 사람은 죽었다가 다시 모든 사람 자기 부모가 될 수도 있고 자기 자식이 될 수 있다. 이따가 죽었으면 또 먼 훗날에가 다시 태어나서 또 그런 거 있잖아요. 그러니까 생활에 이렇게 사람들이 보통 생각하는 그런 면에서 세게 공감이 많이 가요. 그래요. 그리고 사람 신사님은 일상생활하는 그런 거 잘 많이 표현하잖아요. 이렇게 우리 같은 내 같은 것도 이렇게 이런 이 스님이 그 책을 이렇게 번역하는 거 이렇게 쭉 보면 있잖아요. 이렇게 공감이 많이 그 얘기 조금씩 들으니까 그 왜 그렇잖아. 자기 손자가 얼마 전에 돌아가신 자기 아버지를 그대로 빼닮았다라는 이야기를 들은 적이 있어요. 가까운 지인 중에. 자기 아버지의 그 말투, 그 어떤 안목 같은 게 손자한테서 느껴진다는 거예요. 그런 거 있어요. 그러니까 아버지가 손자가 될 수도 있고 이 말이 이제 딱 통하는 거죠. 그런 경우에. 그러니까 7, 8살밖에 안 되고 9, 10살 이런 애가 하는 말이 아주 딱 이치에 맞는 그런 얘기를 한다는 거래. 맞아요. 그런 놀라운 어린아이들이 있어요. 정말 놀라운. 그러면 뭐 기록은 여기까지 하고 자유롭게 얘기를 할 수 있으면. 근데 진화를 이렇게 해왔고 진화를 더 해라. 그런데 그럼 그 진화의 끝은 뭐예요? 그것은 각자의 목표겠죠. 그런데 이게 이제 그 대행 스님의 스타일로 그대로 옮겨본다면 견성, 성불, 열반, 대자유인 이렇게 네 계단을 많이 얘기하세요. 보통은 그냥 견성, 성불로 끝내는데 성불해도 진짜 열반을 이룰 수 있어야 된다.
국영경지의 열반을 이루고 그다음에 그거를 자유자재로 그것조차도 놓으면 대자유인의 경지에 간다 그래요. 그러면 그게 대자유인이겠죠. 최고의 목표는. 보통은 견성, 성불, 그다음에 이제 국영경지의 열반, 그다음에 대자유인. 그럼 자기의 목표는 네, 그렇게 얘기해요. 네, 대자유인이 되면 윤회를 하진 않겠네요. 그 윤회를 한다 안 한다가에 걸리지 않죠. 윤회를 그러니까 그 매이지 않게 되는 거죠. 윤회를 한다 안 한다가 없어지게 되는 상황이 되는 거죠. 내가 이해하기로는 그래요. 음, 그 비슷한 이야기가 있어요. 그 인과에 떨어지느냐, 인과에 매이게 되느냐, 뭐 이런 그게 있는데, 윤회를 한다, 안 한다, 윤회를 해도, 안 해도 큰 변화가 없는 거죠. 그게. 둘이 아닌 거니까, 결국. 매이지 옛날 않게 되는 옛날 대자유인. 음, 예, 그렇게 그 전달합니다. 네. 교수님은. 만족하지는 않으시겠지만, 독수리님. 아무튼 나는 전달한 거예요. 그렇게. 아니, 근데 옛날 철학에 보면 그 윤회에서 벗어나는 것에 대한 언급들이 있더라고요. 윤회에서 벗어난다. 있긴 윤회하지 있죠. 않는다. 더 이상. 그런 말 있죠. 그러니까 네. 지금 조금 전에 독수리님 뭐 얘기하려고 했었던 거 하세요. 아니, 석가모니 부처님도 결국 음. 그런 깨달음의 경지에 들어서 더 이상 윤회하지 않는다. 그렇게 들었기 때문에 물어본 거예요. 근데 그렇- 나는 솔직히 그 윤회한다, 윤회하지 않는다에 매이지 않는다가 더 끌려요. 개인적으로. 그러니까 이런 말씀을 대행 스님이 한 적이 있는데, 내가 당신을 도와서 구더기가 된다 해도 개의치 않겠다. 그런 얘기죠. 그 이 얘기가 구더기도 잠시 잠깐이다. 라고 그 뒤에 이제 설명을 붙이기도 하거든요. 그러니까 뭐가 꼭 부처가 되기 위해서 이거 자체가 없어지는 단계가 대자유인의 단계다라고 나는 거예요. 내가 죽고 나서 어떻게 될까 이거 생각하잖아요. 근데 이제 어떤 사람은 나 이렇게 다음 생에 뭐가 됐으면 좋겠다 이렇게 생각하는 사람도 있죠. 남자가 됐으면 좋겠다든가 뭐 안 태어났으면 좋겠다 이런 뭐 등등 이렇게 생각을 하는데 다음 생에 내가 뭐가 돼야 되겠다라고 이 생에서 굳이 생각하지 말라라는 그 얘기도 다행 스님이 했어요. 네가 뭐가 되겠다라고 생각하지 말고 그냥 그 오롯한 마음으로 정진 수행하고 가라. 그러면 그때 되면은 그 다음에 뭐가 될지 딱 떠오를 거다라는 말을 지금 임종 때에 떠오를 거다. 그럼 그렇게 된다라는.